آج میں آپ سے بات کروں گا ہڈی اور جوڑوں کی کمزوری کے متعلق، ان میں دردوں کے اور امراض کے متعلق، وٹامن ڈی، کیلشیم اور کولیجن کے فراڈ کے اور ان کی حقیقت کے متعلق، اور ان سب کے سدباب کے متعلق۔ میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر احمد۔ ہڈیوں کے جوڑوں کے درد، ہڈیوں کے امراض، پٹھوں کے امراض، کمر کے درد، کولیجن کی کمی وغیرہ وغیرہ، یہ آج کل بڑوں اور چھوٹوں سب کا ایک مشترکہ اور بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ انگریزی یعنی ایلوپیتھی میں ان کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، بس پین کلرز دی جاتی ہیں، دردوں والی ادویات، اور ساتھ میں اسٹیرائڈز دی جاتی ہیں، جن کو تمام زندگی لینا پڑتا ہے، تمام تاحیات۔ ان کے شدید سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کیسے یہ آپ کے جگر کو، آپ کے پتے کو، آپ کے سپلین کو اور آپ کی کڈنیز کو کیسے تباہ کرتے ہیں، آپ کے دل اور دل کے تمام نظام کو کیسے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہومیوپیتھی اور ہربل دونوں میں نہ صرف ان تمام امراض کا علاج موجود ہے، بلکہ ان کے وجوہات اور ان کے وجوہات اور ان کی روٹ کاز کا سدباب بھی موجود ہے۔ لہٰذا ہومیوپیتھی یا ہربل ادویات استعمال کر کے نہ صرف آپ اپنے جوڑوں کے ہڈیوں کے امراض سے نجات پا سکتے ہیں، بلکہ ان کی روٹ کاز کا سدباب کر کے آپ ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میڈیکل کی کتابوں میں یا انفارمیٹو پروگرامز میں، ڈاکومنٹریز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی، دھوپ کی کمی، ورزش کی کمی، وزن کی زیادتی، یا وزن اٹھانے والے زیادہ کام، یا کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس وغیرہ سے جوڑوں کے امراض یا جوڑوں کے درد یا ہڈیوں کے امراض بنتے ہیں۔ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن میں ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ایڈیٹنگ کروں گا۔ وہ یہ کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی جو آپ کو بازاروں میں ملتا ہے، یہ 88.9% فراڈ ہوتا ہے۔ اس میں چونا ٹائپ کی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں، کسی کام کا نہیں ہے، البتہ یہ کڈنیز اور لیور کو آپ کو بہت ڈیمیج کرتی ہیں۔ وٹامن ڈی ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو دھوپ میں ملتی ہیں، بس ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وٹامن ڈی بہت ساری ایسی سبزیاں، بہت سارے ایسے گوشت اور ڈرائی سبزیاں، سبز سبزیاں ہیں جن میں وٹامن ڈی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلاً مچھلی، انڈا، تمام انڈا، صرف زردی یا صرف سفیدی نہیں، اسی طرح تمام قسم کی دالیں، ان میں تمام قسم کی دالیں، کسی بھی جانور کی کلیجی، اور دودھ، کچا دودھ، خصوصاً کچا دودھ، لیکن پکے میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح دودھ کی بالائی، تمام قسم کے ڈرائی فروٹس اور وغیرہ وغیرہ، میں کہوں گا بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کو وٹامن ڈی کافی مقدار میں مل جاتا ہے۔ قدرتی تیلوں میں، خصوصاً چربیات میں، آپ کو وٹامن ڈی وافر مقدار میں مل جاتا ہے۔ میں وٹامن ڈی بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اشارہ کیلشیم کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اب ہمیں بازاروں میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کبھی علیحدہ، کبھی ایک ہی فارمولے میں، کبھی علیحدہ علیحدہ بیچی جاتی ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ فراڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہمارے جسم میں وٹامن اے، وٹامن کے، زنک، سلفر اور فاسفورس موجود نہ ہو۔ اے فار ایپل، کے فار کائٹ۔ اس کے متعلق میں ایک پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہاں سے بھی دیکھ لیں، لیکن مختصراً میں یہاں یہ بتا دوں کہ وٹامن اے، وٹامن کے، زنک، سلفر، فاسفورس کے بغیر وٹامن ڈی اور کیلشیم یہ ہڈیوں تک نہ تو پہنچ سکتی ہیں، نہ ہی مطلوبہ جگہوں پر کام آ سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کن چیزوں میں ملتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں جیسے کہ میں بھی بتا چکا ہوں، دالوں میں، سبزیات میں، بند گوبھی، پھول گوبھی بھی میں بتانا بھول گیا ہوں، بہت بڑی مقدار میں وٹامن ڈی، وٹامن اے، زنک، سلفر، فاسفورس، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیلشیم بھی پایا جاتا ہے انہی چیزوں میں۔ دہی کے پانی میں کیلشیم، وٹامن ڈی اور زنک، سلفر، فاسفورس بہت بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن کے بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو صرف سیدھا سادہ اپنی خوراک پر توجہ دے کر، آپ اچھی غذائیں کھا کر، جو سبزیاں، جو دالیں آپ کچی ہضم کر سکتے ہیں، انہیں کچی کھا کر آپ بہت ساری بیماریوں سے، ہڈیوں کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب وٹامن ڈی کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ وٹامن ڈی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک وائٹامن ہے جو ہمیں دھوپ سے ملتا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔
विटामिन डी का नाम विटामिन डी रख दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये असल में विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन है जो आपके ही अपने जिस्म के अंदर आपकी स्किन के नीचे मौजूद चर्बी की जो सबसे पहली सतह सरफेस होती है, सतह होती है, उसमें ये बन जाता है। अगर लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि धूप की रोशनी और धूप की गर्मी दोनों आपको मिले। आपका जिस्म खुद भी विटामिन डी बना लेता है। इसी तरह आप जो चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ, दालें वगैरह, उनसे भी आप विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि एलोपैथिक अंग्रेजी इलाज की तरफ पहले तो जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। तमाम ज़िंदगी ताहयात आपको वो दवाई लेनी होती है। हर्बल में और होम्योपैथी में खुशकिस्मती से दोनों के इलाज मौजूद हैं। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करें। होम्योपैथिक डॉक्टर ख़वातीन हज़रात के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ से क्लिक करें या कॉपी पेस्ट करें। मतलूबा पेजेस पर जाएं, अपने मरीजों को प्रॉपर फार्मूलाज बना कर दिया करें। एक्सपेरिमेंट बराए मेहरबानी ना करें। कोई एक मेडिसिन एडवाइस करके एक्सपेरिमेंट करके देखते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या नतीजा निकल रहा है, ना किया करें इस तरह। ये इंसान है, प्रॉपर दवाई दिया करें, कम्बिनेशन बना कर दिया करें, ताकि ये कम वक्त में, कम पैसों में, ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा कई सालों के लिए ठीक हो जाए। आपका कारोबार यकीन जानिए इससे बढ़ेगा, कम हरगिज़ नहीं होगा। जिन लोगों को घरेलू अद्वियात या हर्बल अद्वियात अच्छी लगती है, उनके लिए मैं बेहतरीन सा फार्मूला बताता हूँ, बनाइए और फ़ायदा उठाएं। करना क्या है कि आप पंसार की दुकान से लें काले तिल, खोपरा, गोकरू, सौंफ, मखाने और बेसन। अब इनमें मजीद डालना है दारहल या हल्दी, दोनों में से कोई एक। अगर आपने दारहल डालना है, कड़वा आप खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं खा सकते तो दारहल की जगह हल्दी मिला लें। हल्दी के लिए फिर ज़रूरी है कि इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च भी डालनी है। अब इस तरह करें कि तमाम चीज़ों को बारी बारी ड्राई फ्राई पैन लोहे का होना चाहिए या स्टील का, सिल्वर का या कोटेड बिल्कुल भी फ्राई पैन ना हो। तमाम चीज़ों को बारी बारी ब्राउन होने तक फ्राई कर लें खुश्क फ्राई पैन में। जब तमाम ब्राउन हो जाए, अलबत्ता मखानों को अगर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें तो अच्छी बात है। जब तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएं, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें, छान लें, बारीक कटी हुई होनी चाहिए। और आखिर में उसी फ्राई पैन में 4 से 6 चम्मच देसी घी या जैतून का तेल या कोल्हू का कोई भी तेल, प्रोसेस्ड तेल ना हो, बाज़ार वाला तेल ना हो, कोई भी तेल डालकर उसमें ये तमाम चीज़ें आपने दोबारा फ्राई करनी है। लेकिन सबसे पहले फ्राई पैन में बेसन को डालें इस घी में, इसको फ्राई करें। ये पहले तो खुश्क पाउडर होगा, घी जज़ब कर लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा, ये तेल वापस छोड़ेगा, घी वापस छोड़ेगा, आपके पास लई सी बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो इसमें ये तमाम ड्राई फ्रूट्स और दवाइयाँ जो आपने ग्राइंड की हैं, पाउडर सफ़ूफ बनाया हुआ है, ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लें। मिठास के लिए आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने और भी अच्छा फार्मूला बनाना है तो गुड़ की जगह आप खजूर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें मिक्स कर लें। पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर हल्द की जगह आप हल्दी डाल रहे हैं तो हल्दी के साथ काली मिर्च ताज़ा कुटी हुई, ये भी इसी में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाएं और फिर इसे ठंडा होने दें, बंद ढक्कन पर ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाता है, ढक्कन उठाते हैं तो ढक्कन के ऊपर इसकी भाप, इसका स्टीम, इसका पसीना सा जमा होता है, वो पानी इसमें वापस गिराकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। किसी शीशे का या स्टील का बर्तन लें, ढक्कन वाला बर्तन। उसमें अगर आप शीशे या स्टील में ढक्कन वाले बर्तन में आप इसे अगर सेव करते हैं और इसको गीला चम्मच नहीं लगाते तो ये 4 से 6 साल तक एक्सपायर नहीं होने वाला। इस्तेमाल करें और मज़े करें। इस्तेमाल इसका ये है कि सुबह और शाम अगर आपने एहतियात के लिए खाना है तो छोटा चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खा लिया करें, असर के टाइम खाया करें। इलाज के लिए खाना है तो 1 बड़ा चम्मच सुबह या 2 छोटे चम्मच और 2 चम्मच शाम को। अगर शदीद बीमार हैं और जोड़ों में उकड़न है या जोड़ डिफॉर्म्ड हो गए, टेढ़े हो गए हैं तो ज़ाहिर है फिर तो 1 चम्मच काफ़ी नहीं है, 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून सुबह, 2 टेबल स्पून शाम को। पानी के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, इसी तरह खाते हैं। लजीज जायकेदार हलवा है। आपको ऐसे डॉक्टर कम ही मिलेंगे जो आपको दवाई के साथ साथ हलवा बनाने की तरकीब भी बताएं। बनाइए, मज़े उठाएं, मज़े करें।
یہ ویڈیو اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کو جوڑوں کے امراض ہیں. مجھ سے اگر کوئی غلطی کمی ہو گئی ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ کے لیے احتیاط کروں اور میری رہنمائی ہو سکے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو بھی کمنٹ کر دیا کریں. میں کوشش کروں گا جلد از جلد آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو مہیا کر سکوں. دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو.